Renowned social worker Anup Roy set a shining example of communal harmony. On Wednesday, he organized an iftar party for the people of the Muslim community in the Palashipara Assembly constituency. The event was held at the club class ground adjacent to the office of Drishtikon, a voluntary organization run by Anup Roy. Around 500 fasting people were provided with arrangements for iftar on the day. The iftar menu included biryani, sharbat, apples, grapes, 7 varieties of fruits, and different kinds of sweets. After the iftar, the attendees offered namaz at the same ground. The participation of minority women in the iftar gathering was also noteworthy. People from the Muslim community of the Palashipara Assembly constituency expressed happiness over Anup Roy's initiative. Many became emotional and embraced him warmly. On that day, Anup Roy seemed to have become one of their own. The iftar gathering clearly reflected the popularity he enjoys among the Muslim community. On several occasions, Anup Roy has been seen inaugurating various puja ceremonies in the Palashipara Assembly constituency. He has also been seen donating to different temples in the area. Through his social service activities, he has gained equal popularity among both Hindu and Muslim communities. Political circles are abuzz with speculation that he may be a potential candidate of the Trinamool Congress from the Palashipara Assembly constituency. Many believe that if he receives the party ticket, he could win by a record margin, as he enjoys significant acceptance and popularity among people of all communities, irrespective of caste, religion, or background. Anup Roy has claimed that through his voluntary organization, Drishtikon, more than 33,000 people in the Palashipara Assembly constituency have benefited in various ways. Free eye checkups have been conducted for 14,000 people by renowned doctors, 1,024 people have received free eye surgeries, and 3,407 people have been given spectacles. 133 specially abled individuals have been provided with free tricycles. Clothes have been distributed to 16,000 underprivileged people. To promote youth development, 65 clubs have received financial assistance. More than 800 families have received relief support. Financial assistance has also been provided in various sectors, including educational institutions and temples. From organizing voluntary blood donation camps to distributing fruits among poor patients in hospitals and financially supporting underprivileged students, his contributions to humanitarian work are undeniable. Today, his social welfare initiatives are being widely appreciated by the people of Palashipara. A special report by Samiran Biswas from Palashipara. Sting News. আমাদের পাশে অনুপ বাবু উনি আছেন, ইফতারির ব্যবস্থা উনি করেছেন আমাদের জন্য। মাশাআল্লাহ, এখানে সকলেই মিলে বিরাট একটা আনন্দের বিষয়, এবং আমরা হিন্দু ভাই মুসলিম ভাই সকলেই এসেছি। এখানে ইফতারি হবে, ইফতারির আগে দোয়া হবে, এবং এই যে খুশির একটা ময়দান, এই ময়দানে আমরা সকলেই হাজির হয়েছি। মাশাআল্লাহ, সমস্ত জায়গাতেই আমাদের এলাকায় উনি আমাদের পাশে আছেন। আমাদের আগের দিকে যে ইলেকশন আছে, এদিকটাও আমাদের ধ্যান রাখতে হবে। কেননা কথা হলো, আমরা যে চলবো, কোন মানুষটা আমাদের পাশে দাঁড়াবে, আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখবে, এবং উনি আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন বা রাখেন বা রাখছেন, এই দিক দিয়ে ওনার দিকেও আমাদের ধ্যান রেখে ইনশাআল্লাহ আমরা সকলেই চলবো। হিন্দু ভাই মুসলিম ভাই সকলেই মিলে এই মজলিসে আমরা ইনশাআল্লাহ সকলেই মিলে ইফতারি করব। ওনাকে আমরা পাশে পেয়েছি, এবং ওনার অনেক কাজ, অনুপবাবু অনেক কিছু কাজ উনি করেছেন বা অনেক অবদান ওনার এই এলাকায় আছে। এটা মহান খুশির বিষয়, কেননা উনি আমাদের ইফতারির ব্যবস্থা করেছেন। উনি নিজের ভাইয়ের মতোই পাশে দাঁড়িয়েছেন, এবং উনি এটা মনে করেননি যে আমি হিন্দু, ওনারা মুসলিম, না, সকলেই মিলে আমরা এখানে এসেছি, এবং উনি আমাদের ইফতারি ব্যবস্থা করেছেন। এর জন্য আমরা বিরাট খুশি। আমার পরিচয় হলো আপনার বড় নলদা, আমার নাম হলো মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন। সমাজ সেবা কোনো জাতি ধর্ম থেকে হয় না, সেটা অনুভব অবশ্যই প্রমাণ করে দিয়েছেন। ওনার মতন ব্যক্তি আমাদের সমাজে অবশ্যই থাকা দরকার, এবং পলাশিপাড়ার সমস্ত আপদ বিপদে উনি সমস্ত মানুষের, ছোট বড় সব মানুষের আশেপাশে উনি থাকেন। তা ওনাকে অবশ্যই দরকার আমাদের সমাজে এরকম ব্যক্তি। অবশ্যই ভালো লেগেছে, এখন ভিন্ন ধর্মী আমাদেরকে ইনভাইট করেছে এত সুন্দর একটা ইফতার পার্টিতে, এবং একটা বিশিষ্ট সমাজসেবী ব্যক্তি উনি। অবশ্যই আমাদের ভালো লেগেছে, ওনার মতো লোকের পাশে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। অবশ্যই উনি সমস্ত লোকের পাশে উনি আপদ বিপদে থাকেন,
এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের দেখা গিয়েছে বস্ত্র বিতরণ, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, উনি অনেক কাজ করে সমাজসেবী হিসেবে। অবশ্যই ভালো লেগেছে ওনার পাশে এসে দাঁড়িয়ে। ইফতার পার্টিতে যেমন আমাদের মুসলিম সমাজের ফুড থাকে, ফল এবং বিরিয়ানির প্যাকেট ছিল, ভালো আইটেম ছিল। আগামী দিনের সম্পর্কে বলতে এনাকে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকলে হয়তো সমাজ আরও উন্নতি হবে, উন্নতির দিকে যাবে। আব্দুর রহমান মল্লিক। অনুপবাবু মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক ও শুভেচ্ছা জানাই। উনি একজন অন্য ধর্মের মানুষ হয়েও যে একটা এই পলাশীপাড়া বিধানসভাতে আমাদের জন্য ইফতারের আয়োজন করেছে, তার জন্য ওনাকে কৃতজ্ঞ জানাই। আর তাছাড়া এরকম মহৎ মানুষের আমাদের দেশে অনেক প্রয়োজন। আগামী দিনে ওনাকে আমরা দেখতে চাই, আমাদের কাছে পেতে চাই, আমরা ওনার হয়ে কাজ করতে চাই। এবং উনি হিন্দু মুসলিম পার্টি নির্বিশেষে, মানুষ নির্বিশেষে, হিন্দু মুসলিম সকলকে নিয়ে, ছোট বড় গরিব বড়লোক সকলকে নিয়ে যে একত্রিতভাবে চলছি, ওনার অনেক 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 আন্তরিকতা সেই আমরা বুঝতে পারলাম। তারপর আরেকটা জিনিস যেটা না বলেই নয়, আমাদের ইফতার চলাকালীন উনি যেভাবে এসে প্রত্যেকটা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কেমন খাওয়া দাওয়া হলো, কেমন ইফতার হলো, এই যে জিজ্ঞাসাবাদ করলো উনি, এটার ওনার বড় একটা মহত্বের পরিচয় আমরা পেয়েছি। আমরা প্রচুর প্রচুর পরিমাণে খুশি। এরকম যে একজন অনেক বড় মনের মানুষকে আমরা কাছে পেয়েছি, আজ তার উদ্যোগে আমরা ইফতার করলাম, এর জন্য আমরা অনেক অনেক খুশি, অনেক আনন্দিত। আমরা এ নিয়ে বলবো যে এরকম মহান মানুষের আমাদের প্রয়োজন এবং আগামী দিনে ওনার মতো মানুষকে আমরা কাছে পেতে চাই। এবং আরও আমরা আরেকটা বার্তা দিতে চাই যে আমরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই সকলেই, আমরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। আমরা এই যে ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের আছে, এটা আমাদের চিরদিন থাকবে। মানুষের মধ্যে মানুষের যেটা নফরত আছে, ঘৃণা আছে, সেইটা আমরা মুছে দিয়ে উনি আমাদেরকে আজকেও বুঝিয়ে দিলেন, অনুপবাবু আজকেও বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে আমরা চলতে চাই। উনি সেটাই আমাদেরকে বোঝাইতে চেয়েছেন। ইফতার পার্টিতে আমাদের ফার্স্টে ফল ফ্রুট ছিল, অনেক রকমের ফল ছিল। তারপরে আমরা ওটা খাওয়ার পরে আমাদেরকে অনেক দূর থেকে সুন্দর প্যাকেজিং করে আমাদের জন্য বিরিয়ানি নিয়ে এসেছিলো, আমরা খেলাম, অনেক টেস্ট হয়েছে, সুস্বাদু বিরিয়ানি, আমাদের অনেক ভালো লেগেছে। আমার নাম মোহাম্মদ জিগর হোসেন। আজকে আমাদের ইফতার ছিল, রমজান মাসের ইফতার। সবাইকে ডেকেছিলাম, প্রায় 500 লোকের উপরে আমরা সবাইকে মিলে আজকে আমরা ইফতার করলাম এবং নামাজ হলো। প্রথমে হচ্ছে আমরা মানুষ, আমরা নিজেরা আমরা মানুষ, তারপরে আমাদের ধর্ম যাই হোক, আমাদের উৎসবটা সব্বার, এটাই আমাদের বাংলার সংস্কার, সংস্কৃতি, কৃষ্টি। আর এটাই আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখে এসেছি। একসাথে আমরা মানুষ হচ্ছি, শুধু সংখ্যালঘু বলে না, সত্যি আপনি বিশ্বাস করুন, এই সেবার মাধ্যমে বহু মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছি। সর্বদল নির্বিশেষে একটাই যাই হোক, একটা সবারই একটা আশীর্বাদ পেয়েছি। এমনি সংখ্যালঘু, আপনি বলুন হিন্দু মুসলিম, যে যেখানে আছে একটা আলাদা একটা আবেগ পেয়েছি, ভালোবাসা পেয়েছি। আমি প্রত্যেকের কাছে ঋণী যে আর যাই হোক, আমি অনেক ভালোবাসা পেলাম এদের কাছে। পলাশীপাড়া বিধানসভা 13টা পঞ্চায়েতে ম্যাক্সিমাম অলিতে গলিতে ঘুরলাম আজ কয়েকটা বছর। এই জার্নিতে আমি স্পেশালি কোনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা না করলে মানুষ হিসাবে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমি ভালোবাসা পেলাম, খুব ভালো লাগলো। 400-এর ওপর মানুষ ছিল, খুব ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো লাগলো। একটা ভালো দোয়া পেলাম, ইমামদের সাথে মিশে খুব ভালো লাগলো। ওনাদের আশীর্বাদ নিলাম, ওনাদের বার্তা শুনলাম, সমাজের প্রতি ওনাদের যে এত সুন্দর একটা কথা, যে এর সৌহার্দ্যের একটা পরিবেশ বাতাবরণ, যেটা রমজানের ইফতার। কোনো জায়গায় হচ্ছে হিন্দুদের মনসা পুজো, কোনো জায়গায় হচ্ছে রক্ষাকালী পুজো, কোনো জায়গায় সাই বাবার, এই যে সংমিশ্রণ একটা আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের যে রমজানের ইফতার, এটা মিলেমিশে একসাথে আমরা আছি। সমস্ত প্রোগ্রামে আমরা সবাই সব জায়গায় আছি, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, সেটা আজকে আবারও প্রতিষ্ঠা হলো, প্রমাণও হলো। আই এম কমিটেড, আমি আমার যতটা সাধ্য তাদের সময়ে অসময়ে বিপদে আপদে আমার যতটুকু ক্ষমতার মধ্যে আমি অবশ্যই থাকার চেষ্টা করি। আমি দেখুন, আমি যেটা করি, যেটা সমাজসেবা, মানুষের পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে, আমি এইভাবে কোনো কিছু দেখিনি যে এটার সঙ্গে কোনো পলিটিক্সের ইয়ে আছে। যদি কোনোদিন সমাজসেবা করতে গেলে একটা বৃহত্তর পরিষদ দরকার আছে, এটা ভেবেছি যে যদি বৃহত্তর পরিষদের কোনো সুযোগ আসে তাহলে নিশ্চয়ই ভেবে দেখব। অবশ্যই টিএমসি, তৃণমূল কংগ্রেস, আমি দিদির আদর্শিত। আপনি যে প্রথমেই যে কথাটা বললেন যে এই একটাই দল যেটাতে আমরা প্রতিটা সময় প্রতিটা পর্বে বুঝতে পারি যে আমাদের মধ্যে কি মহামিলনী একটা বাতাবরণ তৈরি হয়। অন্য যে পার্টি, আমি আজকে বিশেষ করে আজকে
আমাদের বেঙ্গলের বিশেষ করে যে বিরোধী পার্টি সেটা হচ্ছে বিজেপি। ওনাদের ধর্মের রাজনীতি সেটা আমি একেবারেই, মানুষের মধ্যে এই ধরনের রাজনীতি, এটা রাজনীতি বাংলা ভাষাভাষী এই ধরনের ইস্যু ভিত্তিক যে পার্টি আমি কোনোদিনই সাপোর্ট করি না, করবো না। দেখুন, এতটা তো আমি ভেবে ওঠেনি, কিন্তু অনেক কিছু আমি পরিষেবার মাধ্যমে দেখেছি যে অনেক কাজই আছে, মানুষের ছোট ছোট অনেক নিড আছে। সবচাইতে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে মেন যে রাস্তা, সেই রাস্তার ডেভেলপমেন্ট করবার পর তারপরে শিক্ষা, তারপরে স্বাস্থ্য, ব্লক হসপিটালগুলো কিছু পঞ্চায়েতের কিছু হসপিটাল, সেগুলোকে রেনোভেশন করে সেই সবগুলোকে যদি একটু চালিত করা যায় তাহলে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের হসপিটালগুলোর উপর প্রেশারটা কম আসবে এবং আমাদেরও অনেক দূর থেকে দূর ওদের না যেতে হলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। এবং স্কুল কলেজের পরিকাঠামো এবং ফ্যাকাল্টিগুলোকে একটু দেখতে হবে। আরও অনেক কাজ আছে, এখনও আমি ওইভাবে কোনো রকম কিছু ভাবিনি, আপনি বললেন তাই বললাম। আমি পরিষেবার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি এটা একটা বিশাল ব্যাপার। আর সবচাইতে আমি নিজে দেখেছি যে মেন হচ্ছে রাস্তা হয়েছে, দিদি পয়সা দিয়েছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু মেন রাস্তা যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে তার ডেভেলপমেন্টের কোনো জিনিসই হতে সম্ভব না। আমি এইটুকু পেয়ে আমি গর্বিত এবং নিজেকে ধন্য মনে করি যে মানুষ এত ভালোবাসে আমাকে। যে কোনো ধর্মের বর্ণের মানুষ, যে কোনো দলের মানুষ, এইটা আমি পেয়েছি, এই আবেগটা পেয়েছি তাদের কাছে। এটা খুব ভালো লাগার জিনিস। অনুপ্রায় চাঁদের ঘাট।